हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल वर्षा क्रिएशन को आपण मानकु स्वागत करछु। मु श्वेता सांग माने आज मैं एक नुआ वीडियो आपण मानक पाई नै आछि। चलंतु स्टार्ट करबा आजिरो वीडियोटी। आजिरो वीडियोटी हेउची महिलांकर को चारटी गुण बहुत खराब अटे किंतु निराट सत्य अटे। निजे भगवान श्रीकृष्ण एही कथा को कहिसंती। आजिरो ए वीडियोटी हेउची श्रीकृष्णकर नारी मानक विषय रे एमिति किछि कथा कहिसंती जेउ कथा खराब अटे किंतु आजिर जीवन रे सत्य साब्यस्त हेउची। भगवान श्रीकृष्णक द्वारा नारी मानकर विषय रे कुहा जाइथिबा एही खराब कथा को जानिबा पई चलंतु वीडियोटी निश्चिंत शेष पर्यंत देखिबे। आमर समाज रे नारी मानकु देवी स्वरूप बोली मना जाई थाए। नारी मानकर विभिन्न प्रकारर रूप थाए। नारी माँ भौणी स्त्री रूपे निजर कर्तव्य को पालन करि थांती। नारी मानकर एही कर्तव्य बहुत कष्ट हेले मध्य से माने भल भाबरे पालन करि थांती। एमिति किछि महिला अछंती जेउ मानकु देवी मांकर जागा देबा तो देवी मांकर अपमान हेबो। जो महिला माने परिवार को नाश करि थांती एपरी महिला मानक विषय रे आचार्य चाणक्य नीति रे मध्य कुहा जाइछि। जो माने परिवार को नष्ट कला भली काम करि थांती से माने समाज सहित परिवार को मध्य नष्ट करि थांती। से माने परिवार एवं घरर सर्वनाश मध्य करि थांती। जो महिला माने पति थिले मध्य अन्य पुरुषंक सह रही शारीरिक संपर्क रखि थांती एपरी महिला को अपवित्र कुहा जाए। एपरी महिला को समाज रे उच्च स्थान मिली न थाए। एपरी महिला समाज रे सबु बेले नीच स्थान नहीं बंची थांती। एपरी महिला माने घर बर्बादर कारण मध्य होई थांती। भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती एपरी अपवित्र नारींक ठारू जेते पारुछंती दूरेई रुहंतु। एमानकु जदि न सुधारिब तो एमाने घरर नाश करि देई थांती। एहा परे भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती एपरी महिला माने जेउ माने घर चलाइबारे असमर्थ एवं घर चलाइबा जणा न थाए एपरी महिला माने घरर दायित्व तुलाइबा उचित नुहे। एपरी महिला को घरर दायित्व देबा एक मूर्खता होई थाए। एपरी महिला को सबु बेले घर काम रे व्यस्तता रखिबा उचित अटे। एपरी महिला को जदि घरर दायित्व दिया जाए तो एमाने घर को नष्ट करि दियंती। एहा परे भगवान श्रीकृष्ण आहुरी मध्य कहिसंती जेउ महिला कथा कहिबारे संयमता रखि पारंती नाही एवं बड़ सान जानती नाही एपरी महिला माने घर पाई अशुभ अटंती एवं अशुभ महिला केबे भी घर को स्वर्ग बनाई पारंती नाही। भगवान श्रीकृष्ण नारी मानक विषय रे जहा कहिसंती आजिका जीवन रे ताहा सत साब्यस्त होउछि। घरर नारी मानकु एमिति रहिबा दरकार प्रेम भल पाइबा सहित निजे घरे रहिबा एवं घरे रहुथिबा सदस्य मानक सहित भल व्यवहार करिबा। घर को मध्य आसुथिबा सदस्यंकर भल भावरे स्वागत करिबा एवं सेमानक सहित भल कथावार्ता सहित बुलाबुली करिबा एवं सबु संपर्क को भल भावरे भल पाइबा देई रखिबा। एपरी महिला घर को स्वर्ग बनाई पारंती। श्रीकृष्णक द्वारा कुहा जाइथिबा खराप कथा खराप लागि पारे किंतु सांग माने आपण भाबंतु कि एही कथा केते दूर सत अटे। आजिका जीवन रे एहा केते सत साब्यस्त होउछि। एबे आसंतु जानिबा रावण मध्य महिला मानक विषय रे ठीक एपरी कथा कहिसंती जहा खराब अटे किंतु पूरा सत्य अटे। आसंतु सेही कथा उपरे मध्य नजर पकाइबा। रावण महिलांक विषय रे एमिति चारटी सत कहिसंती जहा जानिला परे आपण भाबिबे जे रावण सतरे बहुत बड़ ज्ञानी थिले। रावण कहिथिले कि एमिति महिला ठारू जेते जल्दी हेबो दूरेई जाओ ताहा भल हेबो। आहुरी भी केते कथा रावण कहिथिले जहाकु जानिले आपण आश्चर्य होई जिवे। बंधुगण रावण रामायणर एक प्रमुख चरित्र अटे। रावण लंकार राजा थिले। से निजकु 10टी नाम रे परिचित करिथिले।
ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ରାବଣ ଜଣେ ମହାପଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲେ, ତାହା ସହିତ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ରାବଣ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି, ଯାହାର କାରଣରୁ ରାବଣ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ବି ରାବଣ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଅପହରଣ ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ହିଁ ରହି କରିଥିଲେ। ନିଜ ଛାଇ ବି ମାତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଏହା ଭୁଲ ଥିଲା କି ରାବଣକୁ ନିଜେ ଅମର ହେବା ଏବଂ ସୁନା ଲଙ୍କା ଉପରେ ନିଜର ଗର୍ବ ଏତେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ନିଜର ହିଁ ନିଜେ ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି 4ଟି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ 4ଟି କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ତ ରାବଣ ଏହି କଥା ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ସ୍ତ୍ରୀର ଲୋଭ। ରାବଣ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଟନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ତଳକୁ ବି ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ବି ଦେବାକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାକୁ ହଟେଇବାକୁ ଦେବାକୁ ହେଉ ବା କାହାକୁ ଆପଣବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କରିଦେବେ। ଏମିତି ନାରୀମାନେ ନିଜର ଲୋଭରେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ନାରୀମାନେ କୌଣସି ବି ଲୋକର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଫସେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି କଥା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଅଟେ ବା କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ରାବଣ ଏହା ବି କହିଥିଲା ଯେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବି କଥାରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଓଲଟି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏମିତିରେ ତ ଏମାନେ କେବେ ବି ସତ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଅଟେ କି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏମିତିରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତା କଥା ନେଇ ତା ଆଗରେ, ତା କଥା ନେଇ ୟା ଆଗରେ କହିବା ଏମିତି କାମ ଏମାନେ ଅଧିକ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏମିତି ପ୍ରକାର କରି ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଏମାନେ ପୋଲିସ ଓ କୋର୍ଟ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏବେ ହିଁ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣ କଥା ଜାଣି ପାରୁଥିବେ କି ରାବଣ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ସତ କି ନାହିଁ। ରାବଣ ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ନାରୀମାନଙ୍କ ପେଟରେ କୌଣସି ବି କଥା କି ରାଜ ଲୁଚିକି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନିଜର ହେଉଥାଉ କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଖୋଲା କରିଦେବେ। ଏମିତିରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୁପ୍ତରାଜ କଥାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ନିଆଁ ପରି ଖେଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ କେବେ ବି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁପ୍ତରାଜ କହିବା ଜରୁରୀ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଏମିତି କରାଯାଏ ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ବନିଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କଥା ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କାହାର କଥାରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି ଓ କାହାର ବି ଜାଲରେ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏଣିକି ଯେ କେଉଁ ପୁରୁଷ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପରଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଆସି ନିଜ ଘରର ବିନାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ପରଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରଙ୍କ କଥାରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଶେଷରେ ନିଜର ସଂସାରକୁ ହିଁ ବିନାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେବେ ସେମାନେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ତ ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣିକି ତାର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଥାଉ କି ନା କାହିଁକି। ଆଉ କିଛି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଟିକେ କଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସହନଶୀଳତା ଗୁଣ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ରାଗିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ରାଗନ୍ତି କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଲ୍ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।